연기도 감사드립니다. 우리 하나님 주신 말씀 룻기서 오늘 두 번째 시간으로 1장 19절부터 20절 말씀만 교독 22절까지 4절 말씀 교독하고 나머지는 영상을 통해서 말씀 한글과 영어로 요약본을 가지고 또 여러분들 보시기를 바랍니다. 자, 1장 19절 제가 한 절 읽습니다. 룻기서 1장 19절입니다. 이에 그 두 사람이 행하여 베들레헴까지 이르니라. 베들레헴에 이를 때에 온 성읍이 그들을 인하여 떠들며 이르기를 이가 나오미냐 하는지라. 나오미가 그들에게 이르되 나를 나오미라 칭하지 말고 말하라 칭하라. 이는 젖는 자가 나를 심히 괴롭게 하셨음이니라. 내가 풍족하게 나갔더니 여호와께서 나로 비어 돌아오게 하셨느니라. 여호와께서 나를 징벌하셨고 전능자가 나를 괴롭게 하셨거늘 너희가 어찌 나를 나오미라 칭하느냐 하니라. 나오미가 모압 지방에서 그 자부 모압 여인 룻과 함께 돌아왔는데 그들이 보리 추수 시작할 때에 베들레헴에 이르렀더라. 아멘. 우리 먼저 하나님과 서로에게 힘차게 사랑을 고백하며 선포합니다. 주님, 목숨 다해 사랑합니다. 내 몸처럼 사랑합니다. 아멘. 자, 우리 영상 보도록 하겠습니다. 룻은 하나님께 돌아갔습니다. This was back to God. 옛적 사사들이 이스라엘을 이끄던 시절 그 땅에 기근이 들었습니다. Once upon a time, it was back in the days when judges led Israel. There was famine in the land. 유다 땅 베들레헴의 한 사람이 고향을 떠나 모압 땅에 가서 살았습니다. A man from Bethlehem in Judah left home to live in the country of Moab. 그와 아내와 두 아들도 함께 가 살았습니다. 그 사람의 이름은 엘리멜렉이고 아내의 이름은 나오미였습니다. He and his wife and his two sons. The man's name was Elimelech. His wife's name was Naomi. 아들들의 이름은 말론과 기론이었습니다. 모두 유다 땅 베들레헴의 에브랏 사람이었습니다. His sons were named Melon and Cleon, or Ephrathah from Bethlehem in Judah. 그들은 모두 유다 땅으로 가서 그곳에 정착했습니다. They went to the country of Moab and settled there. 그러다가 엘리멜렉이 죽고 나오미와 두 아들만 남았습니다. Elimelech died, then Naomi was left. She and her two sons. 아들들은 모압 여인들을 아내로 맞이했는데 첫째의 이름은 오르바고 둘째의 이름은 룻이었습니다. The sons to Moabite wives. The name of the first was Orba, the second Lut. 그들은 그 후로 10년 동안 그곳 모압 땅에 살았습니다. 그 후에 두 형제 말론과 기론도 죽었습니다. They lived there in Moab for the next 10 years. But then the two brothers, Melon and Kilon, died. 이제 젊은 아들들도 없고 남편도 없이 여인만 남았습니다. Now the woman was left without either her young man or her husband. 하루는 나오미가 마음을 추스르고 두 며느리와 함께 모압 땅을 떠나 고향으로 가기로 결심했습니다. One day she got herself together, she and her two daughters-in-law, to leave the country of Moab and set off for home. 그녀는 하나님께서 기꺼이 그분의 백성을 찾아오셔서 그들에게 양식을 주셨다는 말을 들었습니다. She had heard that God had been pleased to visit his people and give them food. 그래서 자기가 살던 곳에서 떠났습니다. And so she started out from the place she had been living. 그녀는 두 며느리와 함께 유다 땅으로 돌아가는 여정에 올랐습니다. She and her two daughters-in-law with her on the road back to the land of Judah. 한참을 가다가 나오미가 두 며느리에게 말했습니다. After a short while on the road, Naomi told her two daughters-in-law, 돌아가거라. 집으로 가서 너희 어머니와 함께 살아라. Go back, go home and live with your mothers. 너희가 죽은 남편과 나를 대했던 것처럼 하나님께서 너희를 너그러이 대해주기를 빈다. And may God treat you as graciously as you treated your deceased husband and me. 하나님께서 너희에게 각각 새 가정과 새 남편을 주시기를 빈다. May God give each of you a new home and a new husband. 그녀가 그들에게 입을 맞추자 그들은 소리내어 울었습니다. She kissed them and they cried openly. 그들이 말했습니다. 아닙니다. 우리도 어머니와 함께 어머니의 백성에게 돌아가겠습니다. They said, No, we are going on with you to your people. 사랑하는 딸들아 돌아가거라. 부디 너희 길로 가게나. 나는 너무 늙어서 남편을 얻을 수 없다. Go back, dear daughters, on your way, please. I'm too old to get a husband. 하나님께서 나를 세게 치셨구나. 다시 그들은 소리내어 울었습니다. God has dealt me a hard blow.
Again they cried openly. 오르바는 시어머니에게 입을 맞추고 작별했으나 룻은 나오미를 부둥켜 안고 놓지 않았습니다. Orpah kissed her mother-in-law goodbye, but Ruth embraced her and held on. 나오미가 말했습니다. 봐라, 내 동서는 자기 백성과 그 신들과 함께 살려고 집으로 돌아갔다. 너도 함께 가거라. Naomi said, Look, your sister-in-law is going back home. To live with her own people, and Gus, go with her. 그러자 룻이 대답했습니다. 제게 어머니를 떠나라, 집으로 돌아가라 하지 마십시오. But Ruth said, Don't force me to leave you. Don't make me go home. 어머니가 가시는 곳으로 저도 가고 어머니가 사시는 곳에 저도 살겠습니다. Where you go, I go. And where you live, I will live. 어머니의 백성이 저의 백성이고 어머니의 하나님이 저의 하나님입니다. Your people are my people. Your God is my God. 어머니가 죽으시는 곳에서 저도 죽어 거기 묻히겠습니다. Where you die, I will die, and that's where I will be buried. So help me, God. 그러니 하나님, 죽음조차도 우리 사이를 갈라놓지 못하도록 저를 도와주십시오. Not even death itself is going to come between us. 나오미는 룻이 자기와 함께 가기로 마음을 단단히 굳힌 것을 보고 더 이상 말리지 않았습니다. When Naomi saw that Ruth had her heart set on going with her, she gave in. 그래서 두 사람은 함께 베들레헴으로 갔습니다. And so the two of them traveled on together to Bethlehem. 그들이 베들레헴에 이르자 온 성읍이 술렁이기 시작했습니다. When they arrived in Bethlehem, the whole town was soon buzzing. 이 사람이 정말 우리가 아는 나오미인가? 그 세월을 다 보내고 돌아왔구나. Is this real our Naomi? And after all this time, 나오미는 말했습니다. 나를 나오미라 부르지 말고 쓴맛이라고 부르십시오. 강하신 분께서 나를 쓰라리게 치셨습니다. But she said, Don't call me Naomi, call me bitter. The strong one has dealt me a bitter blow. 내가 여기를 떠날 때는 살림이 넉넉했지만 하나님께서 나를 데려 오실 때에는 몸에 걸친 이 옷가지밖에 남긴 게 없습니다. I left here full of life, and God had brought me back with nothing but the clothes on my back. 그대들은 어찌하여 나를 나오미라고 부릅니까? 하나님께서 절대 그렇게 부르지 않으십니다. Why would you call me Naomi? That certainly doesn't. 강하신 분이 나를 불행하게 하셨습니다. The storm will ruin me. 이렇게 하여 나오미가 돌아왔습니다. 이방인 룻과 함께 모압 땅에서 돌아왔습니다. And so Naomi was back, and Ruth the foreigner with her, back from the country of Moab. 그들이 베들레헴에 도착했을 때는 보리 추수가 시작될 무렵이었습니다. They arrived in Bethlehem at the beginning of the barley harvest. 룻은 복을 받았습니다. 아멘. Ruth was blessed. 아멘. 우리 하나님께 영광의 박수 힘차게 올려드립니다. 2021년도 마지막 보내는 성탄 절기는 더 애절한 것 같습니다. 작년은 거리에 캐럴송도 없고 또 크리스마스 추리도 거의 없었어요. 원래는 시청 앞에 크리스마스 추리에 전등불이 불 켜졌습니다. 참 감사하죠. 모두가 이 성탄절기를 또 은혜롭게 잘 보내시고 또 이 어려울 때를 잘 견딘 정도가 아니라 교회가 선포한 대로 본질을 회복해서 저나 유복의 계기가 되되 인생에서 경험하지 못했던 은혜와 주의 영광을 맛보고 주의 복과 부흥이 체험되고 주의 표적과 기사가 우리의 삶이 되기를 바랍니다. 저는 마지막 이 룻기서를 올 마지막을 선택해서 또 새해를 맞이합니다. 참 감사하고 감격스럽게 여러분들에게 이 말씀을 전하고 있어요. 이 말씀대로 되어질 것을 생각하면 가슴이 뛰어요. 그러나 이 말씀대로 되어지기 위해서 우리에게 적용하는 것은 쉽지 않습니다. 우리의 결단이 필요하고 우리의 지혜가 필요하고 우리의 열린 눈이 필요합니다. 오늘 말씀 제목 공감하라. 얼마나 아름다운 말이에요. 그런데 공감이 어렵습니다. 남의 입장을 공감하고 왜 저런 말을 할까 공감하기도 어렵고 어려운 처지에 있는 것을 공감하기도 어렵습니다. 더 어려운 것은 공감하되 그 어렵고 힘든 처지를 이해하고 받아들여서 내가 의지의 대상이 되어 준다는 것은 정말 어려워요. 더 나아가서 내가 돌봐줘야겠다. 돌봐주는 대상이 되고 힘을 보태준 대상이 된다는 것은 정말 어렵죠. 세상은 저걸 원하지만 세상은 전부 반대로 갑니다. 공감하지도 않고 의지의 대상이 아니라 어렵고 힘들면 도망가기 바쁘고 돌봐주는 사람이 아니라 내가 돌봄 받기만 바라는 거죠. 그런데 룻기서의 한 여인 초란 이방 여인이 공감하되
의지의 대상이 되어주고 돌보는 자가 되어줬습니다. 이 사람이 뭘 많이 갖추고 아니면 많이 배우고 많이 가진 것도 아니고 또 신분이 좋은 여자도 아닙니다. 정말 초라한 여인이었습니다. 근데 하나님은 이 여인에게 놀라운 하나님의 은혜를 부어주십니다. 생각하지 못할 일을 베풀어 주십니다. 우리 모두가 이런 은혜의 역사 있기를 다시 한번 주님을 축복합니다. 아멘. 하나님께 영광의 박수 올려드립니다. 자, 오늘 말씀은 제가 짧게 보지만은 말씀의 깊이를 제가 핵심적인 것만 가지고 다룰 겁니다. 깊이를 대해 가시기를 바랍니다. 오늘 본문에 이 룻기서의 본문 1장이 시작될 때에 여기에 배경이 나옵니다. 첫째는 시간적인 배경이 나오는데 사사들의 치리할 때라고 나옵니다. 우리 사사기를 몇 달 동안 살펴보면서 사사들의 치리할 때 하나님 눈에는 악이 행해졌고 하나님 앞에서 왕이 없는 것처럼 자기들의 속견대로 자기 생각대로 자기 주관대로 자기 주장대로 살아갔습니다. 근데 그렇게 살아가는 그 땅이 중요해요. 자, 그 땅이 다른 땅이 아니고 이스라엘이라는 곳이에요. 한 땅이 아닙니다. 어떤 한 땅이 아니고 그 땅입니다. 이 그라는 것은 정해졌다는 얘기죠. 하나님께서 약속하신 언약의 땅입니다. 하나님의 소망의 땅이자 거룩한 땅이자 하나님의 복의 땅입니다. 근데 그 땅에 흉년이 들었어요. 문제는 더 커졌습니다. 흉년이 들었다는 겁니다. 흉년이 들면 사람이 살기 어렵습니다. 어떻게 해야 될까요? 하나님의 약속의 땅에, 비전의 땅에, 하나님의 거룩한 땅에, 하나님의 축복의 땅에, 하나님의 사명의 땅에 사람들이 자기 속견대로 합니다. 하나님을 기준 삼지 않습니다. 그리고 그 땅에 흉년이 들었어요. 이걸 어떻게 해석을 해야 될까요? 우리 해석을 잘해야 됩니다. 이 해석을 하기 전에 그 땅에서 그런 그 시점에서 그 땅에서 이런 상황이 흉년한 상황 가운데서 누가 소개되는가? 소개되는 것이 또 강조되어 있습니다. 유다 지파가 소개됩니다. 그리고 베들레헴이 소개됩니다. 유다 지파는 여러분이 잘 알다시피 12지파 가운데서 영적인 장자 지파고 거기를 그 지파를 통해서 왕이 세워지고 예수 그리스도가 오시게 되어 있습니다. 그리고 그 유다 지파의 핵심인 베들레헴은 떡집입니다. 떡집은 하나님의 말씀의 집입니다. 하나님의 말씀이 지배하고 다스리는 곳입니다. 그런데 이 유다 베들레헴의 한 사람인데 그 사람 이름이 소개됩니다. 엘리멜렉입니다. 엘리멜렉, 엘리라는 것은 나의 하나님이란 뜻이고 멜렉은 왕이란 뜻이야. 나의 하나님의 왕이다. 그러니까 앞으로 유다 지파의 핵심이 되고 왕이 태어날 그 지파의 그 핵심적인 말씀의 집 베들레헴에서 나의 하나님이 왕이라고 신앙을 고백하는 엄청난 사람이 있습니다. 그 모습은 굉장히 멋있습니다. 하나님을 나의 왕으로 모시고 그것도 어디 있어요? 그 땅에서. 세상은 사사시대 때 자기 소견대로 하지만은 하나님이 나의 왕이라고 선포하고 그리고 약속의 땅 비전의 땅에서 말씀의 그 성읍에서 하나님을 나의 왕으로 선포하고 이름까지 지은 이 사람 얼마나 겉모습 대단합니까? 그런데 문제는 그 땅에 사람들이 모두가 자기 소견대로 행하고 그 땅에 흉년이 되니까 이 사람이 그것을 떠나버립니다. 어떻게 떠나요? 이 사람은 떠나서 모압 지방으로 가고 맙니다. 모압은 가면 안 될 곳입니다. 모압은 룻이 아닌 아브라함의 조카 롯이 아브라함과 함께 가나안 땅에 있다가 그 땅이 머물기 어렵다 그래서 소돔과 고모라를 향해서 갔습니다. 가서 아내가 소금기둥되고 두 사위가 죽고 나서 하나님의 말씀을 농담으로 여기다가 와서 딸 둘과 롯 자기만 빠져나왔어요. 당신은 자녀를 출산해야 되는데 자녀 출산 대를 이을 방법이 없으니까 딸 두 명이 아버지에게 술을 먹이고 나서 태어난 첫 아이가 모압이에요. 그 모압은 이스라엘 편에서 보면은 아브라함 조카니까 같은 형제지요. 같은 집안입니다. 그래서 모세를 통해서 이스라엘 백성들이 출애굽해서 가나안 땅에 들어갈 때에 하나님은 모압 지방에 가서 그냥 지나가도록 합니다. 그리고 싸우지 말도록 해요. 근데 이 모압은 그것을 이스라엘 백성들의 출애굽한 것을 환영하지도 않고 오히려 저주를 합니다. 방해를 지어요. 그래서 신명기 23장 3절에서는 하나님께서 이 모압과 그 옆에 암몬 백성들은 10대까지 10대까지 이스라엘 총에 못 들어올 뿐만 아니라 영원히 못 들어온다고 모서를 박습니다. 그러니까 이스라엘 백성들은 이 모압 땅으로 가면 되지 않습니다. 하나님께서 못 가게 하셨기 때문에요. 왜요? 이스라엘 백성들을 핍박하고 방해하고 저주했기 때문에. 그런데 이
나의 하나님이 나의 왕이라고 고백했던 엘리멜렉은 그 땅, 약속의 땅에서 자기 마음대로 살아가는 그 세상에 물들어 가지고 흉년이 들어오자 떠나서 모압 땅으로 간 겁니다. 이게 이 엘리멜렉에게는 해답이었고 선택의 방법이었어요. 우리는 그 결과를 압니다. 엘리멜렉은 죽습니다. 두 아들 죽습니다. 나갈 때 풍족히 가져 나갔지만 돌아올 때 빈 곳으로 완전히 깡통이 되어 버렸습니다. 자, 우리 여기서 영적인 지혜가 필요하고 새로운 결단이 필요하고 새로운 눈이 필요합니다. 하나님의 백성들이 하나님의 약속의 땅, 약속의 비전, 약속의 말씀, 약속의 지배, 약속의 또 머물리로 가면서 약속의 시대에 하나님을 왕삼아 살아갈 때 세상처럼 어려움 겪을 수 있어요. 똑같이 겪습니다. 그럴 때 우리의 선택이 모압이 되면 안 된다는 말씀입니다. 우리는 어떻게 해야 될까요? 그때 왜 이런 흉년이 왔는가? 약속의 땅에서 왜 이렇게 우리가 자기 속인대로 살아가는가? 그것을 돌아보고 자기 성찰을 해서 하나님께로 돌아가야 합니다. 돌아가는 것이 해답이고 돌아가는 것이 본질을 찾는 길이고 하나님의 영광을 나타내는 길인 줄 믿으시기를 주의 이름으로 축원합니다. 저에게는 아픈 그 추억이 하나 있어요. 저는 시골서 두메산골서 아주 두메산골서 농사 짓다가 검정고 시험을 보고 대학교를 고등학교 2학년 때 들어와 가지고요. 소를 잘 모르고 그 캠퍼스 생활을 잘 모르는 상황에서 대학교를 입학을 했습니다. 제가 입학한 학교는 특별히 영어를 많이 가르치는 학교였어요. 갔더니 제가 모르는 그런 수업이 있더라고요. 정확하게 레버러토리라 그래요. 랩이라 그래서 방 전체가 칸막이를 해놓고 나서 요즘 그 코로나 바이러스 때문에 칸막이 한 거죠. 칸막이 다 해놓고 한 명이 이 헤드폰을 이걸 끼고 영어 수업을 듣는 거예요. 듣는데 저는 영어를 아주 잘한다고 생각했는데 들어보니까요. 대부분을 몰라요. 뭐 굿모닝 이런 거 외에는 모르는 거예요. 그 단어를 모르고 보면 읽지를 못해서 안 들려요. 안 들려. 그래서 첫 시간 하고 나서 제가 펑펑 울었습니다. 뭐 왜 이렇게 안 들리지? 내가 영어 아는 게 없나? 아니 수능 시험은 잘 봤는데 못 듣는 거 안 들려요. 안 들립니다. 그래서 제가요. 이걸 어떻게 해야 되지? 이걸 포기해야 되나? 그러기에는 너무 제 마음속에 아쉬운 거예요. 제가 그때 1학년 때 국가고시 2개를 준비하고 있었어요. 거기에도 당락이 영어에서 결정이 거의 납니다. 그리고 제가 앞으로 공부하고 해서 생활하든지 아니면 열방을 섬기든지 영어는 꼭 필요한데요. 그래서요. 정확하게 제가 기억하기는 한 5주 정도 돼요. 정말 죽기 살기로 내가 왜 못 듣지? 근데 보니까 못 들을 수밖에 없어요. 제가 혼자 공부를 했으니까 한국말로 적어놓은 영어 발음 보고 영어를 해가지고 공부를 했기 때문에 저희들 예비고사 시험 볼 때는 영어 듣기 시험이 없거든요. 없으니까 그렇게 시험을 보고 들어갔어요. 제 발음이 다 틀린 거예요. 제가 거기서 그걸 보고 너무 충격을 받았어요. 받고 어머 내가 다 틀리구나. 그러니까 안 들리지. 5주를 열심히 했는데 중간고사 시험을 봤는데요. 점수가 99.99가 나왔더라고요. 교수님이 한번 저를 불렀어요. 불러가지고 미국에서 살다 왔냐 그래요. 영어 저 말 못하는데요 그랬더니 그러면 듣기 어려운 걸 어떻게 이걸 다 분간을 하냐고. 거기 시험은 꼭 예민하게 그냥 R, L 한국 사람이 하기 어려운 이런 것만 시험을 내더라고. 듣기 시험을. 저도 몰라요 어떻게 맞았는지. 근데 제가 감사한 것이 하나 있습니다. 그때 기도하면서 메어달리기를 하나님 이거 내가 왜 틀린지를 알아야 되겠습니다. 내가 고쳐야겠습니다. 앞으로 잘해야겠습니다. 이거 못하면 대학생을 못하는데 이렇게 가면 되겠습니까? 정말 피눈물 나게 메어달렸어요. 그랬더니 그런 점수가 나오고 교수님 불려간 겁니다. 자, 저는 그때 참 중요한 경험을 했습니다. 우리가 똑같이 어렵고 힘들더라도 그것을 자기 성찰의 기회로 삼아가지고 돌아보는 사람하고 그걸 포기해버리거나 아니면은 불평불만으로 넘겨버린 사람들과 차이는 나중에 엄청나게 큽니다. 우리는 로마서 5장과 야고보서 1장 말씀을 잘 합니다. 거기 보면은 여러 가지 환난을 만나고 시험을 만나면은 온전히 기뻐하라. 이 인내가 연단이 너희 소망을 이루어낼 것이라고. 야고보서에서는 더하죠. 여러 가지 시험을 만나거든 너희들이 기뻐하는데 이 믿음의 시련이 믿음으로 실현해야 돼. 믿음의 시련이에요. 믿음의 시련이
인내를 만들어서 너희를 온전하고 또 완전하게 해서 구비해서 부족함 없게 해주겠다고. 할렐루야. 우리가 어렵고 힘들 때는요, 그래서 피해가면 안 돼요. 피해가면 안 되고, 왜 그런지를 성찰하고 돌아보고 하나님 앞에 다시 서야 됩니다. 그게 지혜고 그게 복인 줄 믿으시기를 바랍니다. 아멘. 코로나 바이러스로 인해서 많은 세상이 어렵고 힘들 때 왜 이런 일이 났는가, 다시 근본 뿌리를 좀 생각해 볼 수 있고, 또 그런 일에 대해서 뉘우칠 줄도 알고 회개할 줄도 알고, 또 새로운 하나님의 주실 비전에 대해서 믿음을 취할 줄도 알고. 할렐루야. 하나님 앞에 서는 훈련이 필요하다는 말씀이에요. 근데 이거 쉬운 일이 아닙니다. 이름을 나의 하나님은 왕이라고 지어놓고, 그리고 그 유다 지파의 베들레헴에 있었던 그 사람, 더 이상 설명 없이 흉년되니까 자기 소견대로 그 약속의 땅 유다 베들레헴을 떠납니다. 유다 베들레헴이 굉장히 룻기서에서는 강조가 되는 장소입니다. 그 땅을 그냥 미련 없이 떠나버려요. 떠납니다. 저와 여러분은 우리가 어렵고 힘들 때일수록 본질을 더 찾아가야 돼요. 약속의 땅을 더 찾아가야 되고 경고의 뿌리를 더 내려야 됩니다. 이것이 정말 간절하게 애절하게 맞아로 와닿는 사람들은 지금 엄청난 변화의 역사가 일어나고 있어요. 그 떠나가지고 절대 근본적인 변화가 일어나지 않습니다. 룻기의 역사는 일어날 수가 없어요. 자, 오늘 말씀 요 정도로 한번 살펴보고, 자, 두 번째 말씀 볼게요. 그렇게 해서 모압 땅으로 갔는데 엘리멜렉 죽었어요. 그리고 거기서 결혼하고 10년 동안 살던 두 아들 죽었습니다. 이게 기사니까 그러지 이게 얼마나 애통하고 가슴 찢는 일입니까? 남편 죽었는데도 그런데 그보다 더 아들 2명까지 싹 다 죽은 거예요. 아들이 한 명도 없는 겁니다. 홀로 남아서 이 여인이 뭘 할 수 있겠어요? 한만원의 인생 가슴 찢어진 것밖에 없습니다. 그런데 거기에다가 두 며느리까지 있어요. 이 며느리들이 상당히 잘해준 것 같아요. 근데 이 며느리들하고 같이 소식을 하나 들었습니다. 유다 베들레헴 또 나옵니다. 유다 베들레헴에서 하나님께서 자기 백성을 공고하셨다고. 공고했다는 얘기는 돌보셨다는 얘기예요. 하나님의 돌보심을 받아야 됩니다. 그 소식을 듣고서 나오미는 다시 유다 베들레헴으로 돌아가기로 결정합니다. 나오미란 뜻은 기쁨이란 뜻입니다. 즐거움, my pleasure, my enjoyment, 이런 즐거움 이런 뜻이에요. 다시 돌아가기로 작정하고 며느리들하고 두 며느리하고 길을 나섰습니다. 근데 가다가 생각하니까 이 나오미가 이게 무슨 고통이고 어려움인가, 이렇게 하면 안 되지. 그 두 며느리한테 너희들은 원래 너희들 집으로 가서 신랑 만나고 새집 장만하고 거기 가서 너희 백성에 들어 너희 신을 섬기라고 그래서 돌려보냈습니다. 근데 안 돌아가겠다고. 거기서 자꾸 3명이 부둥켜 안고 엉엉 울고 있습니다. 소리 외쳐 웁니다. 자, 나오미와 이 며느리 관계가 상당히 괜찮았던 것 같아요. 울면서 우리 안 돌아가겠습니다. 그래요. 근데 나오미가 그때 이 말을 합니다. 너희가 어찌 그것을 인하여 그들의 자라기를 기다리겠느냐? 어찌 그것을 인하여 남편 두기를 멈추겠느냐? 내 딸들아, 그렇지 아니하니라. 여호와의 손이 나를 치셨으므로. 자기가 하나님의 약속의 땅을 떠나서 가서 하나님의 징계를 받았다는 얘기예요. 그리고 이제는 내가 가더라도 너희들 데리고 가더라도 너희들 남편도 될 형제도 없고 계대 결혼이니까 형제들과 형제들 사이에만 결혼이 가능하다 그랬죠. 그런데 또 내가 나이가 들어서 그러면 형제 없으니까 내가 출산해가지고 아들 낳아서 자라서 너희들 결혼시키기에도 나이도 많고 불가능하고 다 안 된다는 얘기예요. 돌아가라고. 그러면서 나는 너희로 인하여 더욱 마음이 아프다. 내 마음은 더 쓰고 더 아프다는 얘기야. 너희보다 내가 더 아프니까 그냥 돌아가라고 말합니다. 자, 이제 저를 비춰줘 보세요. 이 나오미의 마음이 사실 이게 진심이죠. 얼마나 쓰라리겠어요. 며느리 둘을 데리고 가서 어떻게 해주지도 못해. 데리고 간다고 남편을 어떻게 구해줄 수도 없고 집을 구해줄 수도 없고 가면은 완전히 정말 거짓 신세로 돌아가는데 어떻게 할 수 있어요? 그리고 돌아가는 게 어쩌면 나오미한테는 더 편할지도 몰라요. 진솔된 나오미의 이 생각일 겁니다. 돌아가라 그랬더니 이 며느리들이 안 돌아가기도 웁니다. 그리고 나오미의 이 재촉에 의해서 며느리들에게 반응이 이제 드디어 두 번째 나타납니다. 그들이 소리 높여 다시 울더니 그다음에 오르바는 그 시모
입맞추되, 입맞춤은 작별 인사죠. 작별 인사를 입맞추고, 오르바는 손아래 동사입니다. 손아래 동사는 저 그럼 가겠습니다. 모압 땅 고향으로 돌아가서 거기서 새 남편 얻고 새 집 해서 또 자기들이 여호와 하나님을 섬겨서 이렇게 섬기면서 시집와 섬겼는데, 가서 그러면 우리 예신 그 모습을 섬기겠습니다. 그럼 돌아가요. 그랬는데 룻은 뭐라 그랬어요? 그가 누구예요? 시므 나오미를 붙쫓았더라. 이 붙쫓았다는 단어가, 이게 히브리 단어가 어디에 쓰였냐면은 창세기 2장 24절에 쓰였습니다. 남편, 남자가 부모를 떠나서 여자와 한 몸을 이루는지라 나오죠. 그래서 한 몸을 이루는지라가 똑같은 히브리어예요. 붙쫓았더라. 그러니까 완전히 하나가 된 거예요. 룻은 난 절대 못 돌아갑니다. 나는 어머님과 한 몸입니다. 한 몸이 돌아가면 죽지요. 몸을 갈려야 되니까 하나입니다. 한 몸입니다. 절대 못 돌아갑니다. 그래요. 굉장히 강한 이 결단의 내용이 이어서 나옵니다. 한번 볼까요? 결단을 하는데 룻이 가로되 나로 어머니를 떠나며, 떠남을 강조하며, 떠나며 어머니를 따르지 말고 돌아가라고 강건하지 마소서. 떠나라고 강건하지 말라는 얘기예요. 나 어머니와 한 몸이니까 어머니 따라 가야 돼요. 그 얘기죠. 두 번째는 어머니께서 가시는 곳, 장소 얘기 나오죠. 그 곳에 나도 가고 어머님께서 유숙하시는 곳에 나도 유숙하겠나이다. 장소를 얘기합니다. 그곳에 같이 가서 같이 살겠다는 거예요. 세 번째는 어머님의 백성이 나의 백성이 되고, 이제는 가서 어머님과 한 몸 된 것뿐만 아니라 어머님의 백성들과 한 공동체, 우리로 말하면 한 교회 일원이 되겠다는 얘기예요. 한 몸이 되겠다는 얘기예요. 그리고 더 나아가서 어머님의 하나님이 나의 주인이십니다. 나의 하나님이십니다. 나의 전부라고 고백을 하는 신앙을 고백하죠. 그 오르바천 돌아가서 그 모습을 따르고 그렇게 할 수 없어요. 어머님과 한 몸이고 그 신앙 공동체에 나는 가서 편입될 것이고, 그리고 그 하나님과 하나고 그 하나님의 통치를 받아야 된다고 그 신앙 고백을 합니다. 하고 나서 이 룻이 한 번 더 그것을 확인시켜주면서 이어진 17절에서 이렇게 말합니다. 어머니께서 죽으시는 곳에, 또 장소가 나고 곳에서 나도 죽겠습니다. 같이 장사되겠다는 얘기예요. 그곳에서 같이 묻히겠다는 얘기, 뼈를 묻겠다는 얘기예요. 만일 내가 죽는 일 외에 어머니와 떠나면, 두 번째 떠남을 또 얘기합니다. 떠나면은 여호와께서 내게 벌을 내리시고 더 내리시기를 원하나이다. 저주의 맹세를 하죠. 내가 저주받고 벌을 받더라도 어머니 못 떠납니다. 그래요. 참 강한 결단의 고백을 합니다. 자, 요 내용을 제가 이렇게 정리했어요. 이거 잘 한번 보세요. 이 국어 시간은 아니지만 여러분 이걸 봐야만이 이 말씀의 깊이를 이해할 수 있습니다. 내가 어머님 떠나도록 강권하지 마세요. 떠남에 대해서 얘기합니다. 그 다음에 두 번째는 어머님 있는 곳, 장소 있는 곳에 내가 그곳에 가고 그곳에 머물겠다. 장소를 얘기해요. 그러고 나서 세 번째, 어머님의 하나님, 어머님의 백성에게 내가 편입되어서 어머님의 신을 참신으로 내 주권자로 통치자로 내가 알고 따르겠습니다. 섬기겠습니다. 순종하겠습니다. 얘기죠. 신앙 고백을 합니다. 그러고 나서 이어서 나오는 구절이 다시 곳이 나와요. 어머님 죽는 곳에 나도 거기에 묻히겠다. 장소 얘기를 다시 합니다. 그러고 나서 그 다음 어머님을 떠나면 내가 저주받는다고, 저주의 명세를 해요. 결코 떠날 수 없다고. 자, 이걸 보면 여러분들이 이 룻의 고백의 초점의 중심이 어딘지 알죠? 양쪽에 AA-에 어머님 떠나면 안 떠나고 강건하지 말고 떠나도록, 어머님 떠나면 내 죽는다 그러고, 그 다음에 장소가 나오죠. 어머님 가는 곳에 가고 유숙한 곳이 있고 어머님 죽는 곳에 내가 거기서 묻히겠다. 곳을 얘기해. 그 다음 중간에 뭐가 있어요? 어머님의 백성이 내 백성, 어머님 하나님 내 하나님이라고. 그러니까 이 모든 그곳에 함께 가서 죽고 살고 함께 죽고 살고 함께 거기서 어머니 떠나지 않고 한 몸 되는 것에 뿌리가 뭐라고요? 어머님의 하나님의 백성이 내 백성이고 어머님의 하나님 내 하나님. 요 신앙에 있는 거, 신앙. 아멘. 여러분 이 그림을 보니까 잘 나오죠. 제가 이것을 요한계시록을 강의하면서 히브리 말에 키아즘 구조라 그래요. 이 구조를 알면은 성경이 아주 쉽게 이해가 되고 뜻이 되게 강하게 다가옵니다. 우리 성도들, 형제 자매들 한 명 한 명에게 우리의 모든 결단과 고백의 중심에, 하나됨의 중심에 공동체에 대한 고백, 편입에 대한 고백이 있어야 되고,
그 공동체의 주인 되신 하나님의 머리 되신 왕 되심에 하나님의 통치의 고백이 있어야 돼요. 아멘. 자, 쉽게 말하면 부부가 신앙으로 고백되면 이 부부는 절대 안 깨어집니다. 형제지간이 신앙으로 고백되면 절대 안 깨어져. 교회 성도도 마찬가지, 목회자도 마찬가지예요. 이 중심이 없는 것은 그냥 입술의 고백에 불과해요. 하나님의 공동체, 하나님 대심에 대한 신앙의 고백이 없는 것은 얼마나 많은 사람이 안 떠나겠다 그리고 그곳에서 함께 하겠다고 그렇게 외쳐요. 그러나 지나면은 조금만 어려우면은 다 미련 없습니다. 미련 없어요. 그러나 신앙의 공동체는 그게 아닙니다. 자, 이 내용을 다른 말로 하면은 이 내용이 그 어머님이 어렵고 힘든 것이 문제가 아니라 나는 나옴이라는 시모를 통해서 시모의 백성을 내 백성으로 삼고 시모의 하나님을 내 하나님 삼겠다는 얘기. 초점은 여기에 있는 거예요. 아멘. 그걸 위해서 나오미와 함께 하겠다는 얘기예요. 함께 하겠다고. 나오미가 어렵고 힘들고는 문제 아닙니다. 자, 그래서 나오미는 룻의 이 고백과 이 선포를 들으면서 결단을 합니다. 나오미가 룻의 자기와 함께 가기로 굳게 결심함을 보고 이게 농담이 아니구나. 진짜 신앙의 뿌리를 중심에 둔 고백이구나. 그런 결단이구나. 그래서 더 이상 그 룻이라는 며느리한테 오르막이 했던 것처럼 더 이상 재촉하지 않아요. 그래 가자 그럼 같이 가자. 사실 여기서 이제 저를 비춰주세요. 방송실 저를 비춰주고요. 이 나오미가 룻을 데려간들 무슨 도움이 되겠습니까? 자기 혼자 가서도 지금 힘드는데 고향 땅 돌아가는데 룻이 돈이 있어요. 무슨 남편이 있어요. 뭐 유대인이에요. 이방 천하게 대우받는 이방 여인이고 데려가서 도움될 게 하나도 없어요. 무슨 물질적으로 큰 도움이 되겠어요. 그런데도 이 룻이 신앙을 고백하면서 그곳에 함께 가고 그곳에서 함께 죽겠다고 고백합니다. 이게 오늘 주제의 제목을 정했던 바로 공감이에요. 공감. 아멘. 그 아픔에 내가 함께 동참하겠다는 얘기예요. 도움이 되든 안 되든 관계없어요. 그리고 그 아픔에 함께 가서 그 시모에게 내가 시모가 의지할 수 없는 시모 의지의 대상이 되어주겠다는 얘기예요. 다시 말합니다. 시모에게 진짜 나오미 데려가면은 그 참 룻을 데려가면 큰 의지 대상이 될 수 없어요. 오히려 더 짐입니다. 짐. 그런 이 룻이 가서 내가 시모에게 의지의 대상을 되어주고 가서 또 뭐가 되어주겠다고요? 내가 사장의 편을 빌어 복량자가 되어주겠다는 얘기예요. 뭘 가지고 복량을 내요? 복량할 길이 없어요. 가정이 없으니까. 힘도 없어요. 나오미한테 힘을 줄 수 있는 것도 없어요. 그러나 하나님은 이 룻의 이 마음을 받아요. 아멘. 룻의 중심을 받습니다. 할렐루야. 이게 신앙입니다. 여호와 하나님의 백성 되는 것 때문에 여호와 하나님이 내 하나님 되는 것 때문에 할렐루야. 여기서는 힘이 되고 안 되고 돈이 들어가고 안 들어가고 자기가 유익이 되고 안 되고 이런 거 따지는 게 아니에요. 이건 신앙이 아니에요. 이런 것은 예수님이 우리를 구원하시고 우리에게 그 아픔에 함께 동참하면서 그 공감하면서 우리를 사내실 때에 내가 너희의 의지의 대상이 되어주고 내가 너희의 복량자 너희의 보호자 되어주시겠다 그랬을 때 예수님 편에서 뭘 주산을 튕겨봤어요. 이들을 해서 내가 뭘 유익을 얻을까 그걸 생각해서 아닙니다. 그러면서 당신의 전부를 다 보여줬다. 영어로서 pay the full price. 모든 가격 대가를 다 치러준 거예요. 아멘. 이게 공감이고 예수 안에서 공감. 이게 의지의 대상이 되어주고 이게 내가 복량자가 내가 인도자가 되어주는 거예요. 아멘. 세상을 이런 사람들 찾고 이런 신앙을 찾습니다. 근데요 내가 그렇게 대상이 내가 공감하는 것도 어렵고 공감했으면 그 어려움에 의지의 대상이 되어주는 것도 어렵고 내가 또 복량자가 되어주는 것도 어렵죠. 이것만 있으면 전부 막 날카로워지고 손 다 흔들고 다 도망갑니다. 근데 정말 이 룻이 저는 이걸 보면서 그래요. 정말 의지의 대상이 될 수 있는 힘이 있나? 없어요. 돌봐줄 수 있는 힘이 있나? 없어요. 정말 공감해서 무슨 큰 뭘 해줄 수 있나? 할 수 있는 게 아무것도 없어요. 그러나 하나님은 룻의 이 마음을 읽으셨다는 거예요. 아멘. 룻의 결과를 알죠. 룻의 결과가 어떻게 됐어요? 그 왕가의 다윗 왕가를 여는 시조가 됩니다. 여자로서. 그렇게 소개됩니다. 그리고 최고의 유력자의 부인이 돼요. 그리고 최고의 그 지역의
재산을 가진 사람 전 재산을 다 기업을 물려받습니다. 아멘. 그 받을 자격이 있는 게 아니고 걸려봤다 그걸 꿈꾼 것도 아닙니다. 그냥 이 초라하고 무너져가는 이 한 여인 나오미에 대해서 그걸 공감해주고 거기에 자기가 의지의 대상이 되고 의지의 대상이 힘이 될 수도 없는 여인이, 제가 이걸 가지고 새벽기도 때 우리 여기 아이들인데 아이들한테 엄청 강조했어요. 너희들 엄마 아빠들 얼마나 힘들지 않냐고, 너희들이 엄마 아빠한테 어리광문 불지 말라고, 너희들이 누구처럼 될 수 있다고, 너희들이 엄마 아빠한테 엄마 아빠가 너희들 의지의 대상이 될 때 너희들 엄마 아빠 돈 보태줘가지고 뭐 집을 사고 뭐 하고 차 사고 하는데 돈 줄 수 없는 아이들이야. 그러나 누구처럼 이 마음을 가질 수 있다고. 엄마 아빠 힘들죠. 코로나 바이러스 때문에 더 어려워졌죠. 걱정하지 마세요. 내가 열심히 공부할게요. 내가 열심히 예배드리고 곁길 안 갈게요. 말씀 똑바로 듣고 살아갈게요. 그러면은 그 아이들이 무슨 지금 당장 돈이 나와 힘이 되겠어. 그러나 그게 의지의 대상이 돼서 하루 종일 입이 벌어져요. 그래서 애들 보고 네 엄마 아빠 한 명 다 얘기했습니다. 네 엄마 아빠 뭐하는데 얼마나 힘들지 않냐고. 그 가운데 한 아이 보고 그랬어요. 엄마 아빠가 며칠 운전해서 늦게 들어오시고 그러는데 그때 네가 한번 이 누구 같은 고백을 한번 해봐라. 아빠 힘들더라도 힘내세요. 제가 열심히 공부할게요. 제가 열심히 예배드릴게요. 열심히 꿈을 가질게요. 비전을 가질게요. 그러면은 네가 돈 벌어서 아빠 엄마 못 도와줘. 그렇지만 네가 하는 그 공감, 의지의 아빠 엄마가 어려울 때 의지의 대상이 내가 되겠다고 그런 마음 가졌을 때 엄마 아빠는 무한대의 힘을 얻는다고. 그랬더니 참 애들이에요. 목사님 우리 아빠 어제 들어오셨는데 그러더라고. 애들이 많이 바뀌었어요. 우리 애들 이런 것을 배우고 자랍니다. 세상 애들 다르게 배우고 자라요. 이게 교회입니다. 교회. 할렐루야. 제가요 이 얘기는 아마 여러분들 처음 하는 것 같아요. 제가 이 교회 올 때 구자림 목사님이 저를 잠깐 부르더라고요. 그래서 교회가 이렇게 상황이 좀 좋지 않고 어려우니까 좀 와달라 그래 와서 한 1년 동안 동서하고 이제 단회모를 해서 하고 자기가 그분이 당신이 안식년을 한 번도 안식년 취할 거라고 그래요. 그러면서 저한테 여러 가지 몇 가지 조건을 걸더라고. 조건에보다 뭐 어려우니까 이게 또 뭐 전세금도 가져오고 뭐 어떻게 하고 모두 와서 어떻게 하고 뭐 사례비도 많이 못 주고 뭐 이렇게 하고 뭐 이런 얘기를 쭉 하시더라고요. 근데 그때 제가 저기 호남 지역의 대표적인 한 교회하고 저 강남의 대표적인 한 교회 다음 주에 공동회의를 하기로 했습니다. 하기로 했어요. 근데 제가 기도하면서 하나님께서 이 작은 교회 가는 걸 기뻐하는 것 같아요. 그래서 그 교회는 제가 안 가도 뭐 가려고 얼마나 줄 서 있겠어요. 제가 안 간다 그러면 뭐 1번, 2번 후순위 사람들 엄청 좋아할 거예요. 안 간다 그러고 나서 아내가 기도를 했어요. 그 목사님한테 전해도 목사님이 너무 미안하다고 죄송하고 제가 그래요. 목사님 걱정하지 마세요. 목사님이 어려우면 어려운 거 제가 가서 할 수 있는 대로 해서 하나님 앞에 성도들 교회 서고 목사님의 힘이 될 테니까. 저는 그게 다였어요. 뭐 오면서 제가 뭘 전세자금을 가져오고 와서 돈을 얼마 받고 뭐 하고 이런 거는 저한테 없는 거예요. 그런 것을 가지고 하는 신앙이 아닙니다. 그것은 신앙이 아니에요. 아까 조금 전 예배 때 우리 한정희 지사님이 나오셨더라고요. 언제가 여러분들 말씀을 드렸습니다. 차를 타고 가다가 신방을 갔다가 오는데 용수 지사님이 목사님 한 달 반을 어디 가서 살아야 돼요 그래요. 그 이유는 이사 날짜가 안 맞아가지고 짐을 이삿짐 어디 창고에 넣어주고 자기는 살아야 된다 그래서 그지만 우리 집에 와서 사세요 그랬더니 보고 웃더라고요. 목사님 그래요? 그러더니 이분이 기도를 하셨던지 한 시간 같이 차를 타고 가다 내릴 때 저를 보고 다시 물어보더니 목사님 그거 그렇게 진짜 돼요 그러더라고요. 내가 농담한 게 진짜예요 그랬더니 그 진짜 돼요 그래요. 진짜 된다 그랬어요. 그래서 그분이 한 달 반을 제 집에 와서 살았어요. 거기에 그분의 애들 아들 셋대로 들어오고 같이 살면은 성도가 돌아있으니까 복잡하고 힘들고 이런 것 따지는 게 믿음이 아니에요. 그냥 한 교회 성도니까 같이 사는 거예요. 사는 거 거기에 다른 이유가 없는 거예요. 거기에 저희 교회에서 4가정이 저희 집에서 출산하고 산바라지를 했어요. 와 여름에 더운데 안방에 에어컨도 없는데 산모가 불을 더 올려달라고 올리고 그냥 여름에 그냥 열 올려더라고 보일러는 올려놓고 목사는 그러니까 여성도 있는데 어떻게 벗고 나가지도 못하고 죽는 줄 알았어요. 그래도 그냥 그걸 하는 거예요. 그거는 그냥 하고 그게 왜요?
하나님의 한 백성이고 한 하나님 성기이기 때문에 하는 거예요. 한 성도이기 때문에. 다른 이유가 없는 거예요. 거기에 이유가 없어요. 우리 장년들은 아실 겁니다. 제가 3번을 성도들 어렵다 그래서 신용융자를 해주고 처갓집까지 끄지고 와서 그 집 사는데 돈 모자란다고 엉엉 울어가지고 또 해주고 3번 다 했습니다. 3번. 시험장에 하지 말라고 이거 목사님 이거 하면은 경제적으로 엄청 손해 간다. 진짜 손해를 많이 봤어요. 그러나 그런 거 따지는 게 아닙니다. 신앙은 따지는 게 아니에요. 그렇게 돌보는 게 아닙니다. 그냥 하는 거예요. 그게 지금 이 룻이 무슨 가서 의지의 대상이 되고 무슨 힘이 되고 무슨 가서 돌봐가지고 뭘 얼마나 시모를 봉양하겠습니까? 어린데 없죠. 이 현실적으로 보면은. 그리고 오히려 나오미 데려가면 정말 더 괴로울 뿐이에요. 그런데도 하나님은 이 룻의 이 마음을 받은 겁니다. 아멘. 나오미가 돌아가자 뭐라 그런지 알아요? 사람들이 나오미 왔다. 어쩌다가 지금 이 어렵게 이렇게 왔냐 그랬더니 하나님 나 징계하셨고 내 손에 가진 거 다 날렸고 나를 나오미 기쁨을 보지 말고 마라라 불러라 그러죠. 마라는 뭐라 그래요? 쓴맛, 괴로움이라고. 나 괴롭고 쓰라는 얘기라고. 이 나오미가 이렇게 말할 수 있는 것도 뭐예요? 힘도 되지 않는 룻이 있기 때문에 이게 가능한 거예요. 힘도 되지 않는 룻이. 이게 이 모습을 보여준 분이 바로 예수 그리스도 우리 주님이십니다. 그분이 오신 주간이 이 성탄 주간이잖아요. 할렐루야. 만약 이런 마음에 룻 같은 마음을 가지고 여러분 부부 다 회복됩니다. 하나님은 여러분 부부의 생각지도 못할 일들을 일으킬 겁니다. 여러분 자녀 회복됩니다. 이 나라, 이 교회도 마찬가지, 성도도 마찬가지예요. 성도끼리도 성도를 그렇게 섬기는 거예요. 여러분들이 이런 것 가지고 뭘 계산하는 게 아닙니다. 이게 언제 예수님이 우리 보고 계산을 했어요. 계산하고 부부가 그러고 부모와 자녀가 그런 거예요. 형제지간이 그런 겁니다. 할렐루야. 자, 오늘 제가 드린 말씀을 맺으면서요, 제가 아주 재미있고 참 희한한 간증을 하나 드릴게요. 저희 어머님이 저희를 출산한 어머님이 저희 집에 둘째로 들어오셨다는 거 알죠? 자식이 없는 집안에 와가지고 참 많은 어려움을 겪고 고통이 있었을 겁니다. 저희들 모르지만 그래서 늘 어렸을 때 하는 말이 너희 다 키워놓고 절에 가버린다 그러더라고요. 얼마나 인생이 허무하면 절에 가겠다고 맨날 그랬을까요? 그리고 결혼하고 6남매인데 특별히 절을 많이 의지하더라고요. 그래서 어머님한테 어머님 힘내시라고 저희들 잊지 않냐고 늘 그랬어요. 근데 결혼하고 저희 집에 와가지고 제가 침대에서 잠깐 잠이 들었는데 어머님이 침대에 누워있는 제 발가락을 잡고 침대 밑에서 무릎을 꿇고 이러다가 제 발가락을 잡고 이렇게 볼에 대고 잠이 드신 거예요. 주무신 거예요. 제 아내가 그날 어디 갔다가 들어와서 깜짝 놀란 거예요. 사실 얼마나 소름 끼친 거예요. 여러분 시어머니가 여러분 그 아들 침대에 있는 그 발가락을 잡고 이걸 그냥 사모해가지고 막 그냥 볼에 붙이면서 이렇게 자고 있으면 끔찍한 일이죠. 제 아내가 그러더라고요. 어머님 좀 특별하시다고. 그래서 제가 어머님을 이해하라 그랬어요. 공감하라고. 그 어머님이 왜 그러냐고 따져봤자 아무런 그거는 도움도 안 되고 당신은 복도 안 되고 그 어머님 자체를 공감하라. 얼마나 한많은 인생을 살아왔으면 저 셋째 아들한테 발가락 잡고 여기서 볼에 대고 이렇게 침대 밑에서 마치 무릎 꿇다시피 해가지고 잠이 들었겠냐고. 그리고 그 어머님에게 당신이 의지의 대상이 되어주라고. 평생을 누구도 의지의 대상이 못 되어주면 당신이 되어주라고. 그 역할을 하더라고요. 그 일을 통해서 하나님은 아내에게 복을 주는 겁니다. 아멘. 할렐루야. 저 우리 예수 사람들이 이런 진짜 뿌리 깊은 신앙을 가졌으면 좋겠어요. 아멘. 그러면은 우리 모두에게 뭐가 일어날까요? 2022년도에 누세 생각지 않았던 하나님의 섭리가 일어날 겁니다. 아멘. 오늘 우리 예배드리는 우리 수빈이도 우리 미나도 다혜도 은수도 다 이렇게 되기를 바랍니다. 여러분 엄마 아빠한테 돈 못 줘요. 그러나 여러분들 누구 같은 이건 할 수 있어요. 이 마음, 이 고백은 할 수 있어요. 할렐루야. 성도들이 돈이 없어도 이 고백은 교회 앞에 하나님 앞에 목회자 앞에 할 수 있어요. 목회자 마찬가지예요. 성도들 앞에 이런 마음 가지고 다가갈 수 있어요. 우리 주님이 이렇게 다가오신 겁니다. 아멘. 특별히 세상은 요즘 갑과 을이 있어요. 을은 갑을 어떻게 해서든지 깎아내려야 되고 갑은 어떻게 해서든지 을의 것을 안 돌봐주려고 그러고 그러나
우리 주님 앞에서 갑을이 어디 있어요? 이 공감이 있을 때 비록 하나가 되고, 이 공감이 있을 때 서로가 의지의 대상이 되어줄 때, 그게 많든지 없든 뭐 돈을 줬든 안 줬든 관계없이 하나님 그 자체를 받으시고 누설 위해 준비했던 한 섭리가 펼쳐집니다. 할렐루야. 이런 복을 받는 저와 여러분 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 아멘. 하나님께 영광의 박수 올려드립니다.